அனைவருக்கும் வணக்கம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நம்முடைய யூடியூப் சேனல் அப்பாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸில் +1 ஜென்ரல் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் 1.2ல் 5th சம் பார்க்க போகிறோங்க. ஆன் த செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் let R be the relation defined by A is related to B. A is related to B if 2A plus 3B equal to 30. Write down the relation by listing all the pairs. Check whether it is அப்படின்னு சொல்லி சம்மை வந்து கொடுத்துருக்காங்க மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ கிவன் n equal to set of natural numbers, R is the relation defined by A is related to B if 2A plus 3B equal to 30 அப்படின்றதா given அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 2A plus 3B equal to 30 அப்படின்னா 3B equal to 30 minus 2A அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். ஸோ B equal to என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா 30 minus 2A divided by 3 அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம். இப்போ இதுதான் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் B. when A equal to 1, கவனிக்கணும் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் வேகமாகவே நம்ம அப்ளை பண்ணலாம். A equal to 1 அப்ளை பண்ணுறோம். B equal to 30 minus 2 into 1 divided by 3 which is equal to 30 minus 2 divided by 3 equal to 28 by 3. இந்த 28 by 3 does not belongs to n. 28 by 3 does not belongs to n because n அப்படின்னு சொல்கிறது எல்லாமே நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் இருக்கணும். இப்போ 28 டிவைடட் பை 3 அப்படின்னா அது ஃப்ராக்ஷனில் வருது, டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு n அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறோம். நெக்ஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் when A equal to 2ன்னு எழுதுகிறோம். அப்போ B equal to 30 minus 2 into 2 divided by 3 which is equal to, so 30 minus 4 divided by 3 which is equal to 26 divided by 3. This is also does not belongs to n. அதே மாதிரி my dear students when A equal to 3, when A equal to 3 ன்னு எழுதணும்னா B equal to 30 minus 2 into 3 divided by 3 which is equal to 30 minus 6 by 3 which is equal to 24 by 3. இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா 8 வரும். 8 belongs to n. 8 belongs to n. எப்போ 8 belongs to n அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஏவோட வேல்யூ 3 இருந்தால் பியோட வேல்யூ 8. அப்போ 3,8 belongs to n அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும். இந்த மாதிரி மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் when A equal to 4ன்னு எழுதுகிறோம். அப்போ B equal to 30 minus 2 into 4 by 3 which is equal to 30 minus 8 divided by 3 which is equal to 22 by 3 does not belongs to n. Next my dear students when A equal to 5, B equal to 30 minus 2 into 5 divided by 3 which is equal to 30 minus 10 divided by 3 which is equal to 20 by 3. This is also does not belongs to n. Next when A equal to 6, so B equal to 30 minus 2 into 6 divided by 3 which is equal to 30 minus 12 by 3 which is equal to 18. 18 divided by 3 equal to 6 belongs to n. 6 belongs to n. So my dear student,
6, belongs to n. 6, 6 belongs to n, my dear student. Next, my dear students, when a equal to 7 அப்படின்னா b equal to 30 into 2 into 7 divided by 3, which is equal to 30 minus 14 divided by 3, which is equal to 16 by 3, does not belongs to n. Next, my dear students, when a equal to 8, so b equal to 30 minus 2 into 8 divided by 3, which is equal to 30 minus 16 by 3, which is equal to 14 by 3, does not belongs to n. When, my dear students, a equal to 9, so b equal to 30 minus 2 into 9 divided by 3, which is equal to 30 minus 18 by 3, which is equal to 12. 12 by 3 belongs to equal to 4, belongs to n. அப்போ இங்கே 9 வரும்போது, my dear students, 4 belongs to n. Next, my dear students, when a equal to 10, a equal to 10 னா b equal to 30 minus 2 into 10 divided by 3, which is equal to 30 minus 20 by 3, which is equal to 10 by 3, does not belongs to n. When, my dear students, a equal to 11, b equal to 30 minus 2 into 11 divided by 3 equal to 30 minus 22 divided by 3, which is equal to 8 by 3, does not belongs to n. When a equal to, my dear students, a equal to 12, b equal to 30 minus 2 into 12 divided by 3, which is equal to 30 minus 24 divided by 3, which is equal to 6 by 3, belongs to 6 by 3 na cancel பண்ணோம்னா 2 வரும். So 2 belongs to n. Next, my dear students, when a equal to 13, b equal to 30 minus 2 into 13 divided by 3, which is equal to 30 minus 26 divided by 3, which is equal to 4 by 3, does not belongs to n. Next, my dear students, when a equal to 14, b equal to 30 minus 2 into 14 divided by 3, which is equal to 30 minus 28 by 3, which is equal to 2 by 3, does not belongs to n. When, my dear students, a equal to 15, b equal to 30 minus 2 into 15 by 3, which is equal to 30 minus 30 divided by 3, which is equal to 0 by 3, which is equal to 0. 0 does not belongs to n, my dear student. My dear students, இப்போ நம்ம பார்த்த டிவிசிபிள் எல்லாமே b equal to எதால் டிவிசிபிள் ஆகுதுன்னா 3ஆல் டிவிசிபிள் ஆகுது. எப்போ டிவிசிபிள் ஆகுது அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. a equal to 3, a equal to 6, a equal to 9, a equal to 12 அப்படின்ற மொத்தம் நமக்கு அந்த நேச்சுரல் நம்பர்ஸில் வர மாதிரி ஆன்சர் கிடைக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால தான் எதுவுமே சொல்லாமல் அப்படியே எழுதிட்டு வந்தேன். போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன். இப்போ என் ஏ கிரேட்டர் தென் 15, ஏவோட வேல்யூ 15 அப்ளை பண்ணும்போது 0 வந்துடுச்சு. 0வே டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு என்னன்னு பார்த்துட்டோம். அப்போ ஏவோட வேல்யூ 15க்கு மேலே போனால் பிஇஸ் என்னவா இருக்குன்னா நெகட்டிவ் நம்பரில் வந்துடும். ஸோ அண்டு டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு என், நெகட்டிவ் நம்பர் எங்கே வராதுன்னா டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு என்னில் வந்து வராது. ஸோ தேர் ஃபார் ஆறுன்றதில் இப்போ என்னென்ன வந்திருக்கு, எப்போ வந்து நமக்கு நேச்சுரல் நம்பர்ஸாக கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஏவோட வேல்யூ 3ஆக இருக்கும்போது பியோட வேல்யூ 8, ஏவோட வேல்யூ 6ஆக இருக்கும்போது பியோட வேல்யூ 6, இப்போ 9,4 அதே மாதிரி 12,12 அப்படின்ற ரிசல்ட் கிடைக்குது. இப்போ இதுதான் நமக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ரிலேஷன். இந்த ரிலேஷன் வந்து ரிஃப்ளெக்சிவான்னு பார்க்குறோம். ரிஃப்ளெக்சிவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்சிவ் கிடையாது. ஏன்னா 3 வந்தால் 3 வரணும்,
9 வந்தால் 9 வரணும், 12 வந்தால் 12 வரணும், அந்த மாதிரி வரல. ஸோ ஆர் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் சின்ஸ் A, A does not belongs to R for all A belongs to N ஜென்ரல் கண்டிஷன் எழுதி நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ்னு சொல்லிடுறோம். சிமெட்ரிக்கில் சொல்லும் போது R is not symmetric. ஏன் நாட் சிமெட்ரிக் அப்படின்னா 3,8 இருந்தால் 8,3 வரணும், 9,4 இருந்தால் 4,9 வந்திருக்கணும். ஸோ அதனால் ஒரே ஒன்று மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். 3,8 இருக்கு, 8,3 வரல. ஸோ டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர். அதனால் வந்து ஆர் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக். நெக்ஸ்ட் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், டிரான்சிட்டிவ் A, B வந்து B, C வந்தால் தான் A, Cயை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல, அதனால் இது டிரான்சிட்டிவ் தான் அப்படின்ற முடிவுக்கு வந்துடுறோம். கிளியர்லி ஆர் இஸ் டிரான்சிட்டிவ். அப்போ ரெண்டு கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணலை. ரிஃப்ளெக்சிவ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ், சிமெட்ரிக் நாட் சிமெட்ரிக், ஒன்லி டிரான்சிட்டிவ் என்ற கண்டிஷன் மட்டும்தான் சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதனால் ஆர் இஸ் நாட் என் ஈக்குவேலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சரை முடிக்கிறோம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எக்ஸசைஸ் 1.2ல 6th sum. ப்ரூவ் தட் த ரிலேஷன், என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றதான் ரிலேஷன், is not an equivalence relation, is not an equivalence relation on the set of people in Chennai. சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பீப்புளை ஒரு செட்டாக எடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்றது வந்து இஸ் ஏ நாட் என் ஈக்குவேலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது தம்பிகளா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சம்மு. என்ன சார் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். சார் எனக்கு நானே ஒரு ஃப்ரெண்டு தான் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம். ஆனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா 2 பேர் சேர்ந்தால் தான் ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஆள் சொல்கிறான் எனக்கு நான் தான் சார் ஃப்ரெண்டு, வேறு யாரும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு இல்லை அப்படின்றான். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய விவாதங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்மந்தமாக இருந்தாலும் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அவ்வளோதான். அதனால தான் அவங்க ஷார்ட்கட்டில் முடிச்சிட்டாங்க பாரு, ப்ரூவ் தட் த ரிலேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் எ நாட் ஈக்குவேலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்றதான் ப்ரூஃப். அப்போ நாமளாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்? இஃப் ஏ இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பி அண்ட் பி இஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சி, ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சி, ஏன்றவன் பிக்கு நண்பனாக இருக்கலாம், பின்றவன் சியோட நண்பனாக இருக்கலாம். தென் ஏ நீட் நாட் பி எ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் சி. ஆனால் ஏன்றவன் கண்டிப்பாக சிக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி அண்ட் பி இஸ் ரிலேட்டட் டு டஸ் நாட் இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு சி. அப்போ R is not transitive, R is not transitive, therefore the relation is not an equivalence relation முடிச்சா போதும். நான் அந்த ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், கொஷின் வந்து நாட் an equivalence relation. ஏதாவது ஒன்று வந்து நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னாலே அது நாட் an equivalence relation. ஸோ டிரான்சிட்டிவ் வந்து நாட் டிரான்சிட்டிவ், அதனாலே நான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வந்து இஸ் நாட் an ஈக்குவேலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம்மை வந்து முடிக்கிறோம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், இந்த வீடியோவில் 2 சம்மை தான் பார்த்துருக்கோம். மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த 2 சம்மையும் நல்லா தரவு பண்ணிங்க. நம்முடைய சேனல் அப்பாஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஆளுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணாத கிளிக் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து நம்ம வீடியோவை பாருங்கள், பயன்பெறுங்கள் சொல்லி வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.